In this lecture, we see the negation of the compound statement. Here, we already discussed the negation of the simple statement. Okay, simple statement. It is a single statement. That means, suppose P is a statement. It is a simple statement. Then its negation. It is a negation P. Okay, that means, suppose P is a statement. Today is a Sunday. Then its negation. Today is not Sunday. That means it is a P statement, and negation of P, that means not P. Negation of a simple statement. P is a statement, and then its negation, it is a negation of P, that means not P. Okay, here simple statement, it is a today is Sunday, then its negation is a today is not Sunday. Or 5 is a prime number. It is a simple statement. 5 is a prime number. Then its negation, 5 is not prime number. It is a negation of the simple statement. But in this lecture, we discuss the negation of the compound statement. Okay, compound statement, it is a combination of the two simple statements. That means two simple statements are combined by using the word and, but, if, then, if and only if, or, okay, like that are the connectives. Okay, basic compound statements are the conjunction, disjunction, implication and the double implication. Okay, conjunction, it is and. Disjunction, it is or. Conditional statement, that is the implication, it is a if then. And biconditional statement, it is a if and only if, are the compound statement. Now here we discuss the negation of the compound statement. Negation of the simple statement, it is a P statement, then its negation, it is a straightly negation P, that means not P. But when they given that the two statement, that is the P and Q, then we want to find the negation of this P and Q. Here the two statement, suppose today is Sunday and 5 is a prime number. Okay, today is Sunday, its negation, it is a today is not Sunday, and 5 is a prime number, its negation, it is a 5 is a not prime number. But here we want to find the negation of the compound statement, that is the negation of the conjunction P and Q. Today is Sunday and 5 is a prime number, its negation. Now the negation of this statement, it is negation of P or negation Q. Okay, here negation of the two statements, here we use the De Morgan's law, negation of the conjunction. Okay, P and Q separate negation आणि अँडच्या जागेवर or. म्हणजेच टुडे इज संडे, याचं निगेशन काय असणार, टुडे इज नॉट संडे. 5 इज अ प्राईम नंबर, याचं निगेशन काय असणार, 5 इज अ नॉट प्राईम नंबर. But here we want to find the negation of today is Sunday and 5 is a prime number. The negation of this statement, today is Sunday and 5 is a not prime number. Then its negation is today is not Sunday or 5 is a not prime number. It is a rule for the negation of the conjunction. Okay, here it is a rule for the negation of the conjunction, that means and. Here it is negation of P and Q. Okay, compound statement मध्ये तिथं दोन स्टेटमेंट येणार. ओके, here we discuss about the two statements which are combined by using word and, or, if then, or if and only if. Okay, are the compound statement. Okay, that means there are the two statements. Okay, P is a single statement, then it is a not P only. But here P and Q, it is a compound statement. Then its negation of P and Q. Okay, conjunction, दोन्हीला सेपरेट निगेशन आणि अँडच्या जागेवर or. हे आपण डी मॉर्गन्स लॉ पाहिलेले. कंजंक्शन आणि डिसजंक्शन, इट इज निगेशन ऑफ पी ऑर क्यू. हे दोन्ही लॉ याच्या आधी अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंटमध्ये पाहिलेले आहेत. इट इज निगेशन पी अँड निगेशन क्यू, दोन्हीला सेपरेट निगेशन आणि ऑरच्या जागेवर अँड. निगेशन ऑफ कंजंक्शन आणि निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. ओके, केअरफुली पहा. दोन स्टेटमेंटचं कंबाईन निगेशन आहे, दोन स्टेटमेंटचं कंबाईन निगेशन. इथं निगेशन ऑफ कंजंक्शन, सेपरेट निगेशन, अँडच्या जागेवर ऑर. निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ह्या दोन स्टेटमेंट कशाने कंबाईन केलेले आहेत, तर ऑर. देन सेपरेट निगेशन आणि अँडच्या जागेवर ऑर. ओके, स्टेटमेंट केअरफुली लक्षात राहू द्या. निगेशन ऑफ द कंजंक्शन अँड इट इज निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. नाव निगेशन ऑफ द इम्प्लिकेशन, दॅट मीन्स इफ देन स्टेटमेंट. हे केअरफुली पहा. इफ देन मध्येच कन्फ्यूज होते. फर्स्ट स्टेटमेंट अँड सेकंड स्टेटमेंट, इफ देन मध्ये हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. इफ पी देन क्यू. ओके, पी इज अ independent statement and Q is a dependent statement.
इफ पी देन क्यू, म्हणजे फर्स्ट स्टेटमेंट कोणती आणि सेकंड कोणती हे क्लिअर झालं पाहिजे. आणि निगेशन वेळेस तेच आहे, निगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज क्यू. P is a first statement and Q is a second statement. Then its negation P as it is, first statement as it is, and negation of second statement. Okay, negation of P implies Q, first statement as it is, and negation of this second statement. Okay, हे केअरफुली पहा. इम्प्लिकेशनच्या निगेशनमध्ये काय फर्स्ट ॲज इट इज राहणार आणि निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट. डबल इम्प्लिकेशन हिअर. इम्प्लिकेशनचं निगेशन व्यवस्थित लक्षात राहू द्या. निगेशन ऑफ P implies Q, इट इज फर्स्ट स्टेटमेंट ॲज इट इज अँड निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट. ओके, डबल इम्प्लिकेशन वेळेस तेच, फर्स्ट ब्रॅकेट ॲज इट इज तेच आहे. P double implies Q, negation of P double implies Q. Here P and negation Q or Q and negation P. P and negation Q or Q and negation P. हे झालं तुमचं डबल इम्प्लिकेशन. निगेशन ऑफ द डबल इम्प्लिकेशन, दॅट मीन्स निगेशन ऑफ द बाय कंडिशनल स्टेटमेंट. ओके, हिअर P, it is negation of conjunction, negation of disjunction, negation of implication, negation of double implication. ओके, चार व्यवस्थित पहा. त्याच्यानंतर निगेशन ऑफ द निगेशन, हे सुद्धा आपण कॉम्प्लिमेंट लॉ म्हणून पाहिलेलं. निगेशन ऑफ निगेशन, इट इज अ स्टेटमेंट इट सेल्फ. ओके, आणि याच्यात वन मोर लास्ट, द निगेशन ऑफ द क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. ओके, इट इज अ निगेशन ऑफ द कंपाऊंड स्टेटमेंट, फर्स्ट 5, बट इट इज अ 6 is a negation of the quantified statement. Quantifiers are for all and there exist. These are the two quantifiers. Then the negation all or every, okay, meaning same, all or every or this symbol is interchanged by some or there exists at least one, that means there exists symbol, and vice versa. While taking negation, म्हणजेच all असलं तर त्याच्या जागेवर सम लिहा, सम आलं तर त्याच्या जागेवर ऑल लिहा, किंवा हे सिम्बॉल जरी असली फॉर ऑल किंवा देअर एक्झिस्ट, दोन्हीचं सिम्बॉल. म्हणजेच हिअर स्टुडंट्स आर सिन्सिअर, केअरफुली ऐका. स्टुडंट्स आर सिन्सिअर याचं निगेशन काय असणार? स्टुडंट्स आर नॉट सिन्सिअर. ओके, केअरफुली ऐका. स्टुडंट्स आर सिन्सिअर याचं निगेशन काय असणार? स्टुडंट्स आर नॉट सिन्सिअर. पण आपल्याला आता क्वांटिफाईड स्टेटमेंट दिलेली असणार. ऑल स्टुडंट्स आर सिन्सिअर, मग याचं निगेशन काय असणार? तर ऑल स्टुडंट्स आर नॉट सिन्सिअर असं नाही. ओके, तुम्हाला काय सांगितले? ऑलला इंटरचेंज करा समनं. फाईल टेकिंग निगेशन म्हणजे निगेशन घ्यायच्या आधी ऑल असलं तर त्याच्या जागेवर सम लिहा आणि सम असलं तर त्याच्या जागेवर ऑल लिहा. म्हणजेच ऑल स्टुडंट्स आर सिन्सिअर याचं निगेशन काय असणार? तर सम, ऑलला रिप्लेस कशानं करणार? सम स्टुडंट्स आर नॉट सिन्सिअर. निगेशन तर घ्यायचे पण ऑलच्या जागेवर सम आणि समच्या जागेवर ऑल. ओके, हे व्यवस्थित लक्षात राहू द्या. क्वांटिफाईड स्टेटमेंटचं निगेशन घेते वेळेस फॉर ऑल असलं तर त्याच्या जागेवर देअर एक्झिस्ट लिहा, किंवा देअर एक्झिस्ट असलं तर त्याच्या जागेवर फॉर ऑल लिहा. सिम्बॉलिकली असलं सिम्बॉलिकली. वर्ड जर दिलेले असले ऑल असलं तर त्याच्या जागेवर सम लिहा, किंवा एखाद्या वेळेस एव्हरी दिलेलं असते तर एव्हरीच्या जागेवर सम, फाईल टेकिंग निगेशन. ओके, किंवा सम दिलेलं असलं तर त्याच्या जागेवर ऑल लिहा आणि देन निगेशन. ओके, सम स्टुडंट्स आर सिन्सिअर, मग याचं निगेशन काय असणार? ऑल स्टुडंट्स आर नॉट सिन्सिअर, इट इज अ निगेशन. ओके, सम पॉलिटिशियन्स आर करप्ट, मग याचं निगेशन काय असणार? समला रिप्लेस करा. ऑल पॉलिटिशियन्स आर नॉट करप्ट. निगेशन तर घ्यायचं स्टेटमेंटचं, पण समच्या जागा ऑल, ऑलच्या जागावर सम. फॉर ऑलच्या जागावर देअर एक्झिस्टच्या जागावर फॉर ऑल. क्वांटिफाईड स्टेटमेंटचं निगेशन घेते वेळेस हे लक्षात राहू द्या. ओके, दीज आर द रूल्स ऑफ द कंपाऊंड स्टेटमेंट अँड हिअर इट इज अ निगेशन ऑफ द क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. सी केअरफुली दिस. ओके, नाऊ वी सी द सम एक्झाम्पल्स इन आवर एक्सरसाइज 1.4. Okay, here using rules of negation, write the negation of the following statement. Rules of negation means these are the rules of negation. Negation of conjunction, negation of disjunction, negation of implication. Negation of conjunction, it is negation of P and Q. There are the two statements. Okay, are connected by the and we want to find the negation of that statement. That means separate negation and replace and by or. दोन्ही स्टेटमेंटला सेपरेट निगेशन द्या आणि अँडच्या जागेवर ऑर. दोन्ही स्टेटमेंटला सेपरेट निगेशन आणि ऑरच्या जागेवर अँड. इम्प्लिकेशनमध्ये काय? फर्स्ट ॲज इट इज अँड निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट. अँड डबल इम्प्लिकेशनमध्ये काय? फर्स्ट ॲज इट इज अँड निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, ऑर सेकंड ॲज इट इज अँड निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट. And it is a negation of negation, it is a statement itself and it is a quantified statement. Okay, these examples are
we taken in the verbal examples. Okay, it is a negation of the quantified statement. Okay, now we find the negation of the statements by using rules of the negation. Okay, here the first example, it is negation Q implies P. Okay, here it is a compound statement, it is an implication. Okay, we want to find the negation of this statement, therefore the solution. Okay, here we want to find the negation, therefore negation Q implies P. Now it is a compound statement connected by if then. We want to find the negation of this statement. Now here negation of the implication, first statement as it is and negation of the second statement. Now here first statement it is a negation Q and second statement it is a P. First as it is and negation of the second statement. Now here the negation is first as it is and negation of the second statement. Here we use negation of implication. Okay, here we use the negation of the implication. This it is a negation. Okay, here only we use the rules of the negation. Okay, याच्यानंतर पुन्हा निगेशन कॉमन करा, डी मॉर्गन्स लॉ यूज करता येतो. इथं आपल्याला काय करायचं, फक्त ओनली यूज द रूल्स ऑफ द निगेशन, नॉट अल्जेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट. Using rules of negation, write the negation of the following statements. Here this is a given statement and its negation it is this, first as it is and negation of the second statement. It is a rule for the implication. Okay, now we see the second example. P and negation Q. Okay, P and negation Q, then its solution. We want to find the negation of P and negation Q. Okay, here it is and. Okay, and these are the two statements. Okay, and असल्यावर काय करणार, दोन्हीला सेपरेट निगेशन आणि and च्या जागेवर or. Okay, separate negation of the two statement and replace and by or. It is a rule for the conjunction. Okay, negation of the conjunction or De Morgan's law. Okay, but here we write the negation of the conjunction, not De Morgan's law. Okay, then here it is a negation P or negation of negation Q. Negation of negation Q, दोन्हीला सेपरेट निगेशन आणि and च्या जागेवर or. Here it is negation of and, that is the negation of the conjunction. Okay, now again here negation of negation, it is also a rule of the negation. It is a negation of the negation, then it is a negation P or it is Q, and here reason it is negation of negation. Okay, see carefully this negation of negation. Okay, negation काढण्यात आली. रूल्स ऑफ निगेशन म्हणजे तुम्हाला निगेशनचे रूल यूज करायचे. निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लिकेशन अँड निगेशन ऑफ निगेशन. हे झाले तुमचे रूल्स ऑफ द निगेशन. मग रूल्स ऑफ निगेशन यूज करून तुम्ही सॉल्व्ह करायला प्रॉब्लेम. ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. इट इज फर्स्ट अँड सेकंड. नाउ द थर्ड. Here the third example, P or negation Q. It is a statement P or negation Q. Now the solution. Solution it is, we want to find the negation of P or negation Q. Okay, here it is a or, that means the disjunction. Okay, negation of disjunction. Separate the negation of these two statement and replace or by and. It is a negation of disjunction. Then negation P and negation of negation Q. Here we use negation of disjunction. Okay,
and then it is negation P, and it is a negation of simple statement. But here negation of negation, here we use the law of the negation, okay, rule of the negation. It is only the negation of the simple statement. Here we use the negation of the compound statement. Okay, it is simple statement as it is, and it is negation of negation. It is negation of negation. Okay, now the fourth example. P or negation Q and R. Okay. Here, then its solution. Okay. See carefully this. We want to find the negation of this statement. Negation of P or negation Q and R. ओके, आता इथे तीन स्टेटमेंट दिलेले आहेत. ओके, आणि 3 स्टेटमेंटचा रूल नाही, तुमच्याजवळ रूल काय, 2 स्टेटमेंट. ओके, मग बेसिक 2 स्टेटमेंट कोणते आहेत, तर ह्या ब्रॅकेट इज अ 1 स्टेटमेंट अँड दिस आर इज अ सेकंड स्टेटमेंट. दॅट मीन्स दिस आर अँड दिस ब्रॅकेट आर कनेक्टेड बाय अँड. देअरफॉर फर्स्ट हिअर वी यूज द रूल फॉर द कंजंक्शन. ओके, सी केअरफुली दिस. इथे 3 स्टेटमेंट दिसायला, मग ऑरचा यूज करायचा का अँडचा यूज करायचा. तर हिअर सगळ्यात आधी 2 स्टेटमेंट कन्सिडर करा, कारण तुम्हाला रूलमध्ये काय फक्त 2 स्टेटमेंटच दिलेले आहेत. इट इज पी अँड क्यू, पी ऑर क्यू, पी एम्प्लाइज क्यू किंवा पी इफ अँड ओनली क्यू. मग आधी 2 स्टेटमेंट कोणत्या, हे ब्रॅकेट म्हणजे एक स्टेटमेंट आणि हे उरलेलं आर म्हणजे हे दुसरी स्टेटमेंट. आणि हे 2 कशानं कनेक्ट केलेले आहेत, अँडनं. म्हणजे सगळ्यात आधी कोणता रूल यूज करणार, तर रूल निगेशन ऑफ द कंजंक्शन, अँडचं निगेशन. ओके, मग काय करणार, दोन्हीलाही सेपरेट निगेशन आणि अँडच्या जागेवर ऑर. ओके, या अँडसाठी आपण रूल ऑफ द निगेशन यूज करायलो. देअरफॉर दोन्हीलाही सेपरेट निगेशन आणि अँडच्या जागेवर ऑर. ओके, हिअर ब्रॅकेटला निगेशन लिहिलं आणि इट इज निगेशन. ओके, हिअर निगेशन ऑफ कंजंक्शन. ओके, नाउ हिअर इट इज निगेशन आर, इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट. बट हिअर निगेशन ऑफ 2 स्टेटमेंट, दॅट इज द निगेशन ऑफ द कंपाऊंड स्टेटमेंट. म्हणजे इथं तुम्हाला रूल यूज करणार, हे आता ॲज इट इज, हे ऑर निगेशन आर ॲज इट इज. आता हे निगेशन कशासाठी, या ऑरसाठी. मग पुन्हा निगेशन ऑफ द डिसजंक्शन, दोन्हीलाही सेपरेट निगेशन आणि ऑरच्या जागेवर काय येणार, अँड. देन सी केअरफुली दिस, निगेशन पी अँड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू. Or negation R as it is. Here negation of disjunction. And now last, here negation P as it is, and here we use the rule for the negation of negation. It is Q or negation R. Negation of negation. Okay, प्रॉब्लेम केअरफुली पहा. याच्या आधीच्या प्रॉब्लेममध्ये काय, फर्स्ट 3 एक्झाम्पल्समध्ये फक्त 2 स्टेटमेंट दिले होत्या, याच्यात 3 स्टेटमेंट आल्यात. मग तुम्हाला रूल्स ऑफ निगेशनसाठी काय, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लिकेशन आणि डबल इम्प्लिकेशन. तर सगळ्यात आधी पाहायचं की 2 स्टेटमेंट कोणत्या, तर हे ब्रॅकेटला एक स्टेटमेंट कन्सिडर करा, उरलेलं आर दुसरी स्टेटमेंट. सगळ्यात आधी 2 स्टेटमेंट. ओके, मग हे ब्रॅकेट म्हणजे एक स्टेटमेंट, आर म्हणजे दुसरी स्टेटमेंट, आणि हे दोन्ही कशानं कनेक्ट केलेले आहेत, अँड. मग तुम्ही इथं निगेशनचा कोणता रूल यूज करणार, तर अँडचा. ओके, दोन्हीला सेपरेट निगेशन, अँडच्या जागेवर ऑर. ओके, देन आता हे झालं निगेशन आर, पण पुन्हा या ब्रॅकेटमध्ये 2 स्टेटमेंट आहेत आणि त्या 2 कशानं कंबाईन केलेले आहेत, ऑर डिसजंक्शन. म्हणजे इथं पुन्हा निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. ओके, केअरफुली पहा. मग निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, दोन्हीला सेपरेट निगेशन आणि ऑरच्या जागेवर अँड. ओके, देन आता हे निगेशन पी ॲज इट इज, पण इथं पुन्हा निगेशन ऑफ निगेशन क्यू. ओके, म्हणजेच निगेशन ऑफ निगेशन स्टेटमेंट इटसेल्फ. हे झालं तुमचं निगेशन ऑफ निगेशन. ओके, इट इज we find here the negation of this statement by using the rules of negation, and it is a negation. Okay, now the next, example number 5. P implies
P or negation Q. Here it is a implication. Okay. Now the solution. We want to find the negation of this statement. Negation of P implies P or negation Q. Okay. आता इथं पुन्हा तीन स्टेटमेंट आहेत. मग हिअर P implies this bracket. म्हणजे या ब्रॅकेटला एक स्टेटमेंट कन्सिडर करा. इट इज फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ P implies this bracket. Bracket is a second statement, and in the implication P implies Q first as it is and negation of second. Okay, and here second statement it is a bracket. Okay, now the negation of this first statement as it is and negation of second. Okay, here it is a rule for the implication, that means negation of implication. Okay, it is a negation of implication first as it is and negation of second. Now here again negation, this negation for these two statements, that is a compound statement, it is or, means here again negation of disjunction. हे निगेशन कशासाठी आहे? या दोन स्टेटमेंटसाठी. ह्या दोन कशानं कनेक्ट केलेले आहेत? ऑरनं. मग काय करणार? दोन्हीलाही सेपरेट निगेशन आणि ऑरच्या जागेवर अँड. P and negation P and negation of negation Q. ओके, दोन्हीलाही सेपरेट निगेशन आणि ऑरच्या जागेवर अँड. negation of disjunction. Okay, and now here P and it is a simple statement, single as it is, negation of the simple statement, but and here negation of negation Q. Here negation of negation. Okay, here म्हणजे या गिव्हन स्टेटमेंटचं हे झालं तुमचं निगेशन. P and negation P and Q हे झालं तुमचं P implies P or negation Q is a negation. Now the next example number 6, negation of P and Q or P or negation Q. Okay, now आपल्याला आता या स्टेटमेंटचं निगेशन करायचे. therefore here it is a solution. negation of negation P and Q or negation, sorry, it is P or negation Q. Okay, now आता निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट, इथं चार स्टेटमेंट आहेत. ओके, पण आता सगळ्यात आधी दोन स्टेटमेंट कोणते आहेत पहा. तर हिअर हा एक ब्रॅकेट म्हणजे एक स्टेटमेंट आणि हा ब्रॅकेट म्हणजे दुसरी स्टेटमेंट. ओके, आधी बंचेस स्टेटमेंटचे सेट्स. ओके, हिअर हा एक बंच आणि हा एक बंच. ओके, देन ही फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट दोन्ही कशानं कनेक्ट केलेले आहेत? ऑर. दॅट मीन्स द निगेशन ऑफ द डिसजंक्शन अँड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. ओके, निगेशन ऑफ बोथ स्टेटमेंट सेपरेटली अँड रिप्लेस ऑर बाय अँड. ओके, मग इथे काय करणार? दोन्ही स्टेटमेंटला सेपरेट निगेशन आणि या ऑरच्या जागेवर काय करायचे? अँड. केअरफुली पहा. हिअर दोन्ही स्टेटमेंटला सेपरेट निगेशन, देअरफॉर निगेशन ऑफ निगेशन P and Q. ओके, हिअर ही स्टेटमेंट आहे, याही स्टेटमेंटला हे निगेशन, दोन्ही स्टेटमेंटला सेपरेट निगेशन आणि अँडच्या जागेवर ऑर, सॉरी ऑरच्या जागेवर अँड. निगेशन ऑफ P or negation Q. Here negation of OR. ऑरचं निगेशन, दोन्हीलाही सेपरेट निगेशन आणि ऑरच्या जागेवर अँड. केअरफुली पहा. देन आता हे निगेशन ऑफ निगेशन आहे. निगेशन ऑफ निगेशन म्हणजे हे स्टेटमेंट इटसेल्फ इट इज P and Q. ओके, अँड पुन्हा इथं निगेशन म्हणजे या एका स्टेपमध्ये तुम्ही दोन्ही रूल्स यूज केले तरी चालतात. निगेशन ऑफ निगेशन आणि पुन्हा इथं निगेशन ऑफ दिस ऑर. देअरफॉर निगेशन ऑफ ऑर काय? सेपरेट निगेशन आणि ऑरच्या जागेवर अँड. या एका स्टेपमध्ये दोन रूल यूज केले, एक निगेशन ऑफ निगेशन आणि दुसरं निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. ओके, ऑर होतं, दोन्हीला सेपरेट निगेशन आणि ऑरच्या जागेवर अँड. इथं रिझनमध्ये दोन्ही लिहिलो. निगेशन ऑफ निगेशन अँड निगेशन ऑफ
disjunction. It is a disjunction, negation of disjunction. And now last, first as it is, P and Q, and it is a negation of simple statement, ek statement, therefore it is negation P as it is, and here negation of negation, it is Q, negation of negation. Okay, carefully पहा दोन्ही प्रॉब्लेम. या स्टेटमेंटचं हे झालं निगेशन. देन द क्वेश्चन नंबर 6, निगेशन ऑफ धिस स्टेटमेंट. मग इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड, आणि दोन्ही कनेक्ट केलेले आहेत ऑरनं. मग दोन्हीलाही सेपरेट निगेशन. याही स्टेटमेंटला निगेशन, याही स्टेटमेंटला निगेशन, आणि ऑरच्या जागेवर अँड. इट इज द रूल फॉर द डिसजंक्शन. ओके, अँड देन हिअर इट इज अ निगेशन ऑफ निगेशन, अँड इट इज अगेन निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, अँड लास्ट negation of negation. हे झालं तुमचं negation of this statement. Now the next example. Here P or negation Q implies P and negation Q. ओके, आता तुम्हाला या स्टेटमेंटचं निगेशन करायचं. ओके, केअरफुली पहा. देन द सोल्युशन. निगेशन ऑफ P or negation Q implies P and negation Q. Okay, again here these two brackets are the two statements and connected by the if then, that means the implication, and negation of the implication, first statement as it is and negation of the second statement. Okay, therefore the negation, it is first statement as it is, P or negation Q, first statement as it is, and negation of second statement, it is negation of implication. Okay, again here it is a first as it is, and now this negation for this bracket, and these are the two statement connected by and. दोन्हीला सेपरेट निगेशन, अँडच्या जागेवर ऑर. निगेशन P or negation of negation Q. Negation of conjunction. And now last, P or negation Q as it is. Okay, here negation simple statement as it is, and here negation of the simple statement as it is, or here negation of negation, it is Q. Negation of negation. Okay, carefully पहा. Here या स्टेटमेंटचं निगेशन, इम्प्लिकेशन फर्स्ट ॲज इट इज अँड निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, आणि पुन्हा हे निगेशन अँडसाठी आहे, पुन्हा निगेशन ऑफ कंजंक्शन, दोन्हीला सेपरेट निगेशन आणि अँडच्या जागेवर ऑर. नाऊ द लास्ट एक्झाम्पल. एक्झाम्पल नंबर 8, निगेशन P or negation Q or P and negation Q. Okay. Here it is the last example. Therefore solution. Negation of negation P or negation Q or P and negation Q. Okay, here it is a given statement, we want to find the negation of this given statement. Okay, then a दोन bracket, it is first statement, it is second statement, both are connected by or. Then separate negation आणि or च्या जागेवर येणार and. Then separate negation, negation of negation P or negation Q, and it is negation of P and negation Q. Okay, carefully पहा. फर्स्ट स्टेटमेंट and it is second statement, दोन्ही स्टेटमेंटला सेपरेट निगेशन आणि या ऑरच्या जागेवर अँड. इथं कोणता रूल यूज केला आहे? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. नाव आता पुन्हा हेअर
निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. निगेशन, हे निगेशन कशासाठी आहे? या ब्रॅकेटसाठी. आणि हे ब्रॅकेटमध्ये कंपाऊंड स्टेटमेंट काय? तर इट इज अ डिसजंक्शन. हे निगेशन कशासाठी आहे? या ब्रॅकेटसाठी. आणि या ब्रॅकेटमध्ये कंपाऊंड स्टेटमेंट कोणती? इट इज अ कंजंक्शन. म्हणजे इथं दोन्ही रूल यूज करायचे आहेत, कंजंक्शन आणि डिसजंक्शन. ओके, केअरफुली पहा. देन हिअर इट इज अ निगेशन ऑफ निगेशन पी अँड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू. काय केले? निगेशन, दोन्ही स्टेटमेंटला सेपरेट निगेशन आणि ऑरच्या जागेवर अँड. इट इज अ निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. हे अँड ॲज इट इज. या अँडसाठी आपण कोणताही रूल यूज करीत. रूल कशासाठी यूज करायचं? या ऑरसाठी. आणि हे निगेशन या अँडसाठी. म्हणजे हे अँड ॲज इट इज. पुन्हा इथेच सेपरेट निगेशन ऑर निगेशन ऑफ निगेशन. दोन्हीलाही सेपरेट निगेशन आणि या अँडच्या जागेवर ऑर. तर इथं काय? निगेशन ऑफ हिअर ऑर अँड निगेशन ऑफ अँड. ओके, या एका स्टेपमध्ये दोन्ही निगेशन यूज केली. अँडसाठी एक निगेशन आणि इट इज ऑरसाठी एक निगेशन. नाव लास्ट स्टेप. हिअर निगेशन ऑफ निगेशन पी, इट इज पी. अँड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, इट इज क्यू. अँड negation P or again negation of negation, it is Q. Here negation of negation. Okay, here carefully पहा प्रत्येक एक्झाम्पल. या स्टेटमेंटचं निगेशन हे, इट इज क्वेश्चन नंबर दिस. या स्टेटमेंटचं निगेशन आले हे. आता इथे काय? हे निगेशन ऑफ द कंपाऊंड स्टेटमेंट. ओके, कंपाऊंड स्टेटमेंटचे रूल्स कोणते आहेत? निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इम्प्लिकेशन, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लिकेशन, निगेशन ऑफ निगेशन. अँड देन हे काही निगेशन ऑफ द क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू. फॉर्मल क्वेश्चन घेते वेळेस निगेशन ऑफ क्वांटिफाईड स्टेटमेंट हे सुद्धा निगेशन घेऊ. ओके, इट इज निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट अँड इट इज 6 नंबर. इट इज अ निगेशन ऑफ द क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. ओके, हिअर एक्झाम्पल केअरफुली पहा, नोटबुकमध्ये व्यवस्थित लिहून घ्या. ओके, हिअर प्रत्येक एक्झाम्पल व्यवस्थित लिहा म्हणजे समजून जाईल.